chẳng một phép này relative adjective này miền that miền which miền who miền whom này cái bảo phải thật dial dial không ai dùng phải dial chẳng bàn tay cái số tha which nó cái phải dùng mấy that nó cái phải mấy whom nó cái phải mấy và nó cái job chỉ mùi nó bị vô pi bị vô cái này nè vô pi bị vô này job tới đồng bấy phải copy point này ở niêm đại niêm nó ai thay chỉ mình nữa đại dùng pra who là whom that trên pra chỉ tu tới với thuộc mình các bạn vật thổ các bạn hay vị trí các bạn ban tại một vật thổ tề nè nên giờ đừng ắt được nó lại nhá chứ cái tha adjective clause này cứ cái tha known as the relative pronoun nè hay đây bằng cái tha relative pronoun để sai được ví chùm nuôi ở niêm thì có vi modify ở niêm được bài này nè chẳng cứ chữ verb cứ chữ biết that used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun give job chỉ mùi nắng niêm để có sub niêm thì thế thì như ngon chứ nó give job mấy niêm để có sub niêm chùm nuôiอย่างmấy chùm nuôi mấy jobอย่างmấy gì này hay chứ they tell so they have add more detail specific which thing or person you are referring to chẳng cứ phía pra nằm bay phơi ca đòn là po mình ắt ông mà thà được a boy which boy a boy that is standing next to her chứ a boy that they got a boy who standing next to her chứ khinh bây who standing next to her nó cứ bằng hai những phí relative adjective that describe a person or think you prefer to này nên chỉ thì họ sầm mạnh chẳng hú cái pra cho mùi ấy ghế people right home chỉ mùi people này tái cái pra chỉ tôi cái phẩm home cứ cái pra chỉ là nạ formal home hay chỉ tôi cái pra chỉ object of verb nãy giờ đang รียนวิชาตา home object of verb อย่างไรchẳng mà home cứ cái pra lời ca nó không tùm rung là chỉ object nhé hay bờ sân chỉ giống như mình đưa cái này pi năng mình đưa cái này hay which cứ vật thổ được cả sạt which vật thổ được cả sạt đại đấy ban đồng pi vật thổ các bán sạt các bàn đấy ok sạt các bàn vật thổ các bàn tại đại này vì sơ phận mòn thì vì pra mình sơ gì phận mòn mà thì bộ con sơ khác có object thật đại hộ đại đây gần đại đấy cho nên cái đại nó vì pra ban nữa tại còn tha ắt phận mòn thì đại ban pra ban bị chán cứ nó không cả để dùng say chỉ tùng rung đây chỉ I believe that I think that để chẳng này năng chỉ tụt từ mình I think with one đây tại vì bằng hai bảo phải thà hiểm cực thà hiện tại đó hiểm cực thà brother I think have one more word and a where nó adverb ấy thì cái lại nhỉ where adverb bàแต่ตรง adjective clause ទេនិយាយមានច្រើនមាន where មាន why តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែ adverb តែយើងអត់តតងវាទេ brother thank you when ក៏បានដែរណា when ក៏ចឹងដែរតែគេពីមហាវិទ្យាកន្លែងអានេះគេហៅថា relative adverb អានេះគឺ relative adjective មកគ្នាយើងបែងចែកច្បាស់អាមួយគឺ relative adverb អាមួយគឺ relative adjective ហើយអាហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុងណា complex sentence អត់គេអត់ប្រើនៅក្នុងជាលក្ខណៈថា simple ឬក៏ compound ឬអីទេអានេះគេ complex sentence តើដឹងថាយើងរៀនអាហ្នឹងគឺជា complex sentence ណាតែចាំយ៉ាងផងព្រោះគ្នាយើងនឹងរៀន which that whom ស្អីគេយើងរៀនហើយគឺ complex sentence ចឹងតើមើល complex sentence ហ្នឹងជាអីគេចឹង complex sentence ហ្នឹងមិនមែនតែឲ្យគ្នាយើងធ្វើការសរសេរប្រយោគពីរបញ្ចូលគ្នាហើយយើងប្រើប្រាស់នៅ because sing after អីមកហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែអាហ្នឹងជា complex អានេះក៏ជា complex sentence ដែរតែគ្រាន់តែ complex sentence ដែលគេប្រើប្រាស់ជាមួយ relative adjective ណាហ្នឹងគេហៅ complex sentence any question else Mr. Nuria no just all okay តោះយើងចូលដល់មួយថា who មិនអញ្ចឹងគេទីមួយគឺប្រើប្រាស់ who អញ្ចឹង who is used for person as a subject of relative clause អញ្ចឹង who គេប្រើដើម្បីពិព័រណ៍ធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងអានាមហ្នឹងដែលវាដើរតួជា subject ណាឧទាហរណ៍ teacher ឃើញទេពាក្យ teacher មួយអញ្ចឹងពាក្យ teacher គឺ
ជានាម teacher who help us ឃើញទេពេលថា who help us teacher ចាពេលថា teacher who ពេល teacher នេះគឺជានាមដែលជាមនុស្សជាងយើងប្រើប្រាស់ who help us គ្រូដែលជួយពួកយើង is very kind ចឹងនេះឃើញប្រយោគគ្នាប្រយោគនេះអានេះគឺជា clause អានេះគេហៅថា adjective clause ខ្ញុំ highlight នេះអានេះគឺជា adjective clause ដែលវា modify ឲ្យពាក្យថា teacher ណាអញ្ចឹងគឺ relative clause ហ្នឹងគឺ who help us who help us who help us ចាអាហ្នឹងគឺបានអាហ្នឹងគឺប្រយោគពីរគេមកពាក្យថាthe teacher is very kind តើណាមួយទៀត he is he help us he help us ឃើញទេចឹងប្រយោគពីរហ្នឹងដល់ពេលគេទៅសេជំនួសទៅគេលុបអា he នេះចេញគេលុបអា he នេះចេញគេដាក់ឲ្យដោយសារ he នេះជាមនុស្សគេដាក់ថា who គេដាក់ who គេដាក់ who ឯងដល់ពេលគេលើកចង់ modify who អា he ណៃគេ he នេះគឺមិនគ្រូទៅអត់អញ្ចឹងគេលើកដាក់វិញ teacher who អា he នេះមានសេទៀតគេលើកដាក់នៅកន្លែងនេះមកដាក់នៅកន្លែងបៀតអានាមហ្នឹងអញ្ចឹងអានាមនៅក្នុងហ្នឹងគឺមកពីតា who ហ្នឹងឯង who ហ្នឹងគឺ he ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺគ្រូដែលបបដែលជួយពួកយើងគឺចិត្តល្អហើយហ្នឹងតោះណាពុទ្ធីមកវិញបាននៅចាំបានខ្លះនៅYes sir ចាំបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ដឹងថាមិនគេសៀហ្នឹងមិនគេសៀ who ហ្នឹងអញ្ចឹងគេមកពីអាប្រយោគហ្នឹងពីដាច់គ្នាទេគេចង់ឲ្យសេវាបញ្ចូលគ្នាដោយប្រើ complex sentence អញ្ចឹងគេដូរហ្នឹងអាហ្នឹងភាសាគេដូរមួយក្នុងលំហាត់ហ្នឹងគេមានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រយោគនេះយើងនឹងឲ្យទៅដើម្បីឲ្យគ្នាយើងដឹងថាអាហ្នឹងគេមកពីណាសេ who សេអីហ្នឹងមកនេះយើងអត់ដឹងអីឡើយអញ្ចឹងហ្នឹងមកពីយើងឯងប្រយោគពីរដាច់គ្នា he នេះដាក់ទៅជា who ទៅដោយសារតែវាជាមនុស្សតែបើសិនជាអានេះជាសត្វយើងដាក់ which that មកដូចនេះយ៉ាង whom នេះគឺជាមនុស្សដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាគឺជា object វាអត់បង្ហាញអំពី subject ដូចអានេះទេអានេះគឺ subject ឃើញក្បាលដំបងឡើយនឹងគ្រូឯងនេះគឺជា subject because he is kind he is subject តែនេះគឺ object ទេ a person whom I met yesterday was very friendly ចឹងគឺ whom I met yesterday ចឹងយើងបំបែកប្រយោគពីរហ្នឹងមកពីណាយើងពីរហ្នឹងមកពីណាវិញ the person មិន person ហ្នឹងមិនអូខេ was very គេ friendly ហើយយើងមិនអាហ្នឹង I met the person yesterday មិនចឹងហីដល់ពេលយើងចង់ទៅ say វាទៅជា clause yesterday say clause ចឹងនៅសល់ពាក្យថា yesterday ពាក្យថា a person នេះ a person ឃើញទេនេះក៏ a person ចឹងដល់ពេលយើង say វាទៅជា clause យើងអាច say បានថា I meet whom I meet whom ដាក់មុខវិញ I meet មាន meet the person ណាមានដោយសារពាក្យ a person ជំនួស whom នេះហើយតើណាអញ្ចឹង whom I met yesterday whom I met yesterday តើណាវិញ whom I met yesterday I met yesterday អញ្ចឹងស្គាល់ a person តើណា a person ហ្នឹងគឺត្រូវបាត់ទៅដោយសារតែវាដើរតួជាobject មិនអញ្ចឹងហីឃើញទេអញ្ចឹងគេលុប a person បាត់គេ say whom មុខនេះវិញហ្នឹងរបៀបនៃការគេកាត់អញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលដែលគេលើកវាទៅដោយសារ a person នេះនៅក្នុងប្រយោគទី2នេះវាដើរតួជាគេជា object អញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ whom ដូចនេះអញ្ចឹង the person whom I met yesterday is very friendly អញ្ចឹងមកពីនេះមួយនេះចង់ប្រើនឹងយកបន្តចង់និយាយថាកន្លែង who ហ្នឹងជាអាហ្នឹងជា adverb clause ឬក៏ adjective បងឲ្យកម្មសិទ្ធិដែរហ្នឹងខ្ញុំឲ្យនៅសភុយអត់មានខ្ញុំអត់ដាក់ឲ្យគ្នាយើងឲ្យវែងឆ្ងាយ who ហ្នឹងកម្មសិទ្ធិ adjective ដូចគ្នាទេតែកម្មសិទ្ធិណា who ណាបាទអា
ហ្នឹងចាំអាហ្នឹងវាផ្សេងខ្ញុំគិតថាវាច្រើនពេកអ្នកគ្នាយើងអត់តន់មានដាក់នេះមួយសិនតោះអ្នកផ្សេងដល់លិនយល់លិនហ្នឹង Yes sir គេដឹងថាអាហ្នឹងមកពីណាខ្ញុំទៅយកទៅគ្នាយើងដឹងថាមកពីណាទេនេះយើងអត់ដឹងថាអានេះស្អីគេគ្រូដាក់គោមើលកូនឡើយ which ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខាង which គេប្រើបានតែជាមួយនឹងមនុស្សសត្វsorry មនុស្សសត្វវត្ថុហើយនឹងសត្វហើយនឹងគំនិតអីគេប្រើថា which about the book which I read was interesting ចឹងវាមកពីណាខ្ញុំមើលនេះមួយទៀតមើលមកពីណា the book ហ្នឹងមិនthe book was interesting មិនចឹងអី interesting ចាំមិន I គេ I read read the book មិនចឹងទៅអត់ the book the book ចាំប្រយោគ2ចឹងទៅអត់nhưng bây giờ sẽ tới chỉ adjective clause chân việc which នេះយើងអត់ follow ទេវាអាចថាដល់ពីដល់ទូជាកម្មបត្តិក៏បានយើងអាចថាវាដល់ទូជា subject ក៏បាន object ក៏បានដែរណាទាំងពីរចឹងវាដល់ជា subject បាប់ទីបានចឹងនៅក្នុងនេះប្រយោគនេះអាពាក្យថាwhich នេះដល់ទូជា object គឺ subject ដល់ទូ subject object នេះ object ចឹង okay which I read ហើយ read okay ចឹងនេះគឺជា object មិនចឹងទៅអត់យកអានេះមកកន្លែងនេះដាក់វានៅកន្លែងនេះឃើញទេដោយសារនេះវាថា which the book which I read is ចឹងគឺយើង read ណាចឹងគឺ the book which I read was interesting ចឹងហ្នឹងគឺវាមកពី object ណាអានេះគឺ object អីណា which I read អីគេ read the book ហ្នឹងឯងចឹងយើងលុប the book នេះចេញយើងដាក់ថា which I read អាហ្នឹងយើងចេះកាត់ចឹងដល់ពេលយើងចេះចឹងតិចក៏យើងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងឯងណាតែដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងគ្នាយើងដំបូងឡើយបំផុតខ្ញុំចង់គ្នាដឹងថាអា which ចឹងគេប្រើជាមួយវត្ថុអា whom ប្រើជាមួយនឹង object មនុស្សអា who ប្រើជាមួយនឹងមនុស្ស subject who នេះប្រើមួយ subject ក៏បានដែរ object ក៏បានទាំងពីរនេះតែពិតណាបើគ្នាយើងខ្លាចគេអត់ដឹងគេដាក់ who យកទាំងអស់ហ្មង subject ក៏បាន object ក៏បានដែរណាចឹងwhom នេះគាត់ថា whom នេះផ្លូវការយើងប្រើជាមួយ object ទៅថាអូអានេះគាត់ចេះគាត់ធ្វើសេជាផ្លូវការអញ្ចឹងណា whom I talk with today ណាចឹងហ្នឹងគឺតើតើនឹងផ្លូវការដែលវាដាក់ទៅជា object យើងសេអញ្ចឹងមកតែ so who ខត់ who អត់ខុសទេប្រើ who ក៏បានដែរព្រោះ who នេះដាក់ខ្សែជា object ក៏បានជា subject ក៏បានតាមពិតទៅណាតែកណាយើងបែងចែកវាទៅថា who មាន object as who នេះ subject which នេះគឺបង្ហាញអំពីវត្ថុហើយនឹងគំនិតសត្វចឹងទៅហើយ that នេះចាក់ខ្សែសាហាវនឹងទៀត that ហ្នឹងប្រើណាក៏បានដែរមនុស្សក៏បានសត្វក៏បានវត្ថុក៏បានដែរហើយវាចាក់ខ្សែមក that នេះ fall ប៉ុន្តែ that នេះគឺគេប្រើនៅក្នុងជាលក្ខណៈ use in the adjective clause that is តែវាសំខាន់នៅក្នុង to the meaning of the sentence ណា clause ហ្នឹងសំខាន់គឺគេប្រើហ្នឹងណាតើតើជាមួយគេហៅថាnon restrictive clause ហើយនិង restrictive clause non restrictive clause នេះវាសំខាន់មានន័យថាបើសិនលុបអាហ្នឹងចេញទៅវាបាត់អត្ថន័យរបស់វាអញ្ចឹងកាលណាវាសំខាន់អាហ្នឹងគេប្រើ that តែអានេះយើងកុំខ្វល់អានេះវាទៅឆ្ងាយទៀតលើហើយអញ្ចឹងខ្វល់ហ្នឹង that ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានជាមួយមនុស្សក៏បានវត្ថុក៏បានដែរណា that ហ្នឹងអញ្ចឹង the car that I bought យើងប្រើពាក្យ the which I bought ក៏បានដែរ which ក៏បាន that ក៏បានដែរតែ which យើងប្រើ which ហ្នឹងគឺវាច្បាស់លាស់ជាង that ដោយសារតែគេ that នេះគឺចាក់ខ្សែវាប្រឡងអីបើសិនជាគេឲ្យជ្រើសរើស which that យើងប្រើ which ទៅដោយសារគេ car ជាមនុស្សជាវត្ថុណាអូខេ relative clause that is bought to tell us which car make it necessary for the sentence នេះយើង I don't need to care about that